पंजाब सरकार दीआं वड्डियां रैलियां ते रोक दे बावजूद संयुक्त किसान मोर्चे दे बैनर हेठ बटाला च हुई किसान महारैली। मोर्चा चल रहा है, दिल्ली बॉर्डर से भी एक बार जाने का मौका मिला, वो देख के लगता कि ये कोई कला वरत रही है, वाहिगुरू की कला वरत रही मालिक का कोई लीला जिहड़ा इन्ना सबर नाल, इन्ने सिदक नाल, इन्ने सिर नाल उन्हां काले कानूनां दा जो भी अज तक साडे नाल बेइंसाफी हुई है उसका सामना कर रहे हैं। तो सारे सलाम के हकदार ने, सारे सत्कार के हकदार ने, साडे किसान जथेबंदी के आगू चड़ूनी साहब स्टेज पर मौजूद ने ते होर जिन्ने। एक छोटी जी गल जहन च आई सी कि 4 महीने हो गए चलते नूं ते हुण वाढी का समा आ गया, हाड़ी का समा आ गया। एक छोटी जी बेनती करनी सी कि दिल्ली मोर्चे ते 4 महीने हो गए, बदल बदल के भी ये सज्जन जा रहे हैं, साडियां बीबियां भैणां जा रही हैं, तो फसल का समा। एक बेनती है कि जिहड़े उत्थे मोर्चे ते नहीं जा सकते वो इत्थे मदद जरूर करन कि हाड़ी चुकण विच, वड्डण विच, दाना फक्का साਂਭਣ विच करांगे। आने वाले टाइम जो भी संसद कूच का प्रोग्राम सानू अपने जथेबंदियों वालों दिता जाऊगा। नवदीप जो हालात ने जो तुसीं पहले पैर ते कीता वाटर कैनन मोड़िया, उस तो बाद एक ट्रक जो नौजवान ने छाल मारी, सो केंद्र की सरकार की समझदे इन्ना कुछ होने के बावजूद बेशक तुहाडे ते पर्चे भी होए सारा कुछ है, क्यों नहीं समझदी पई? समझेगी जी, टाइम तो लगता है। हुण कल्ली सरकार नाल नहीं ना, अपनी सरकार नाल पंगा नहीं ना हैगा, ये तो अमरीका तक दी शक्तियां नाल पंगा है, WTO नाल है ना, IMF नाल, वर्ल्ड बैंक नाल, बहुत बड़े सिस्टम ने। तो सरकार भी साडी नहीं हैगी, ये तो अंबानी अडानी की सरकार है। हुण तो तकरीबन सारे देश नूं ही पता लग गया है ना, ये प्रधानमंत्री देश का नहीं है, तो उन्हों का प्रधानमंत्री है। हुण तो देखो जन अंदोलन की जरूरत है, उन्होंने सारे वर्गां नूं उठना पैना, सारे दे सारे लोग अपने जिहड़े देश के लोग है सारिਆਂ ਨੂੰ सड़कों पर आना पैना, उन्होंने देखना पैना भी देश साडा किधरले पासे चला गया। हुण कल्ली किसानी की गल नहीं रही, हुण तां गल देखो बेरोजगारी देख लो, अपनी भुखमरी देख लो, देश के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच का की हो रहा है ना, वूमन सेफ्टी का इशू देख लो, जिन्ने भी मैटर ने अपने देश के सारे भी ये सारा हुण देश एक मतलब बर्बाद होने पासे चले गए। तो सब नूं खड़े होने की लोड़ है। जदों एक जन अंदोलन बनेगा, दिल्ली ते कब्जा करने की जरूरत है। जदों तुसीं दलेरी कर ली, हुण नौजवान जिहड़े ने जिहड़े अजे तक दिल्ली अंदोलन देखण भी नहीं गए, उन्होंने की कहोगे? नहीं देखो, ऐ तो असीं यही कहने भी देखो भाई, ये तो सब का अंदोलन है। तो अगर पिछे हटांगे या पिछे हार गए ना, फिर पल्ले कख नहीं रहना, फिर तो टिफन ही चकने पैने ने सारिਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਖੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਖੜਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਡਟ ਕੇ ਖੜੋ, ਬਹੁਤ ਡਟ ਕੇ ਖੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲਾਠੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਦਾ ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤੇ? हाँ जी देखो, इन्होंने साडे बजुर्गों के जमी हद्दां पार करने लगे हुए हैं इस टाइम है ना। असीं यही कहने असीं शांतिपूर्ण लोग हाँ भी, हाँ असीं 4 महीने तो उत्थे भी डटे हुए हैं, पहले भी प्रोटेस्ट कर रहे भी सानू इन्ना तंग ना करो भी असीं कोई वड्डे एक्शन लैण नूं मजबूर हो जाइए है ना। जिहड़ी गल करनी है वो गल करो, टेबल टॉक ते बैठ के करो है ना, भी जिहड़ी दी जरूरत हैगी है भी हाँ भी इन्हां दा मसला हल करो, साडे नाल गलबात करके जिहड़े साडे कानून ने वापस करो, MSP गारंटी कानून दो। भी ये ना करो भी तुसीं तां हिस्सा फलाण वाली एक गल करदे हो, इन्हां दी चालां ने इन्हां नूं भी समझांगे ते जिੱਦਣ पानी सिर तो उपर निकलेगा उधर ਵੱਡੇ एक्शन भी लिओ। बिल्कुल जी बिल्कुल, ਤਾਂ ਹੀ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਹੈਗਾ? ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਕਿਉਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਬਾੜ ਤੇ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ ਖੜਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਝੰਡੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ। ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆਈਆਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਹ ਰੈਲੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀ ਜਾਂ ਇਕੱਠ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਦ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕਿਵੇਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਪਰ ਮੰਨਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਰਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਰ ਨਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੁਣ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਜਾਲੀ ਜੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਵੀ ਜੇ ਪਾਪ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਹਾਲੇ ਐਸਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਆਊਗਾ ਜੀ। बड़ा उपराला, क्योंकि हौसला मनोबल बनया रहना चाहिए।
ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਖੈਰ ਬਦਲ ਕੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਬੈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਫੋਰਸ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮਿਨੀਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਰਸਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਪਰਮਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹਰਮਨਜੀਤ ਇੱਕ ਵੀਰ ਹਰਮਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਵੀਰ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਗੁਰਮੀਤ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣ ਆਏ ਜੀ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸੀਐਮ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਨਾ ਕਰੋਨੇ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਦੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਆ, ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਤਾਂ ਖੈਰ ਸਾਰੇ ਰੱਖ ਹੀ ਰਹੇ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਦੇਖੋ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਬਟਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਾਲੇ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਰ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੰਦ ਰੈਲੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜੀ ਹੋਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੈਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਉਹ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਰਹੂ। ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਤੇ ਜੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆ, ਬਈ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ, ਬਈ ਠੰਡਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੜੇ ਸੀ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਸਮਰਥਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅੱਜ ਮਾਝੇ ਏਰੀਆ 'ਚ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬੋਲਣਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਟਾਲੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਥੋਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਰੁਝੇਵਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਘੂ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਮਰਥਨ ਤਾਂ ਇਹ ਓਬਵੀਅਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਚਲੋ ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਉਹ ਇਕੱਠ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਇਕੱਠਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਜੋੜਦੇ? ਇਕੱਠ ਕਿੱਥੇ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਭਾਜੀ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਇਕੱਠ ਦੀ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰੈਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਕੱਠ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੇਫਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਵਰਤੋ, ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਵਣ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖੀਏ, ਰਾਜ ਹੱਟ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਰਾਜ ਹੱਟ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨ ਸਭਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ। ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਰੈਲੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ? ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਢਿੱਲਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸੀਗਾ ਲਾਸਟ ਵੀਕ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਣਕ ਕੱਟਣ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਵਾਲੇ ਸਾਡਾ ਕਣਕ ਸਾਡੇ ਕੰਬਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਕਟਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਣਕ ਦੀ। ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ
ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪੇਨੀਆਂ ਖਾਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜੈਨੂਅਨ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਔਰ ਕਾਫਲਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗਰੁੱਪਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਵੱਢ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ 3 ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਡੇ ਪੜੋਸੀਆਂ ਦੀ ਕਣਕ ਕੱਢ ਰਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਉੱਥੇ 2-3 ਬੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚੋਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਜੇ ਅੱਜ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ, ਜੇ ਪੜੋਸੀਆਂ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਫੋਲੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।